नमस्कार बंधुगण मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भल लगे दयाकोरी लाइक एवं शेयर करंतु। नुआ नुआ वीडियो देखिए पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण आज आपण मानक ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टम इंस्टॉलेशन कला परे विद्युत बिल केते आसीबो तार हिसाब किपरि हेउची ए वीडियो देखिले आपण माने जानि परिबे। बंधुगण मु गत एप्रिल 28 तारिख रु 3 किलोवाट ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टम इंस्टॉलेशन कर सारी एवं मोर बिल मध्य जनरेट हो सारी। ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टम लगाइला परे मोर विद्युत बिल कम हो जाइछि। वर्तमान सही बिल तथ्य मध्य आपण पाखरे उपस्थापित करिया को जाउछि। आपण मान जानि रखंतु सोलार सिस्टम लगाइला परे विद्युत बिल किपरि हिसाब हेबो। सोलार सिस्टम लगाइला परे विद्युत बिल हिसाब केमिति हो आपण एते प्रथमे जानि रखंतु। साधारणतः विद्युत ग्रिड रु आसीथिबा यूनिट की इंपोर्ट यूनिट कुआ जाए एवं सोलार द्वारा उत्पन्न विद्युत ग्रिड को जाइथा यूनिट की एक्सपोर्ट यूनिट कुआ जाए। इंपोर्ट यूनिट रु आमे एक्सपोर्ट यूनिट को माइनस कले नेट यूनिट पाई परिया जोटा कि बिलेबल यूनिट हेबो। साधारणतः ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टम इंस्टॉलेशन कला बेले नेट मीटर लगा जाई थाए। स्क्रीन में आपण देखि पारुथिबे एटा आज मोर लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बिल आछि जो थरी कि मोर इलेक्ट्रिक बिल रा अमाउंट होछि 735 टका आछि। सोलार सिस्टम लगाला परे इलेक्ट्रिक बिल परिमाण पूरा कमी जाइछि। जदि भी इलेक्ट्रिक सोलार सिस्टम लागि न थांता ताले मिनिमम 3100 रु 3500 भितर बिलटी आसी थांता। बर्तमान पे देखि रखंतु बिल रे आपण माने बिलटी मोर आसी 100 टोटल मोर 154 यूनिट रो पैसा तक पड़ी मात्र मोर यूज प्राय 592 यूनिट होइछि। आर तथ्य मध्य आपण को देखिया को जाउछि किंतु वर्तमान आपण देखि रखंतु इलेक्ट्रिक बिल आसला परे बिलटी केमिति आसीछि। एटा होछि प्रथम पेज रे एटा अछि एटा ऑनलाइन रे आपण मध्य आप रु मध्य टीपीसी ओडीएल ऐप रु एटा डाउनलोड करछि बिलटी देखंतु। एटा आपण देखि पाथि 50 यूनिट पर्यंत 2 टका 90 पैसा अछि। 50 यूनिट रु 200 यूनिट पर्यंत 4 टका 70 पैसा अछि। 200 यूनिट रु 400 यूनिट पर्यंत 570 टका 5 टका 70 पैसा अछि। 400 यूनिट रु अधिक रे 6 टका 10 पैसा हिसाब रे अछि। ये देखंतु वर्तमान पे मीटर रीडिंग डिटेल्स टा मोर लास्ट रीडिंग थिला 2 मई रे थिला एवं करंट रीडिंग टा 1 जून रे हेची। आपण जे देखि पारुथिबे प्रीवियस रीडिंग टा थिला मोर 375 करंट रीडिंग 763 टोटल के थिला ना मोर 388 यूनिट मोर यूजेज ग्रिड रु एक्सी भितर आमर एक्सपोर्ट हेछि केते ना 233 यूनिट आमर एक्सपोर्ट हेछि। माने बड़ दिन बेले जो सोलार पैनल रे जो यूनिट जनरेशन होछि अधिक होले सेटा ग्रिड को जाउछि जोटा कि एक्सपोर्ट यूनिट बोली कह जाउछि। सेटा 231 यूनिट जाइछि। आ सोलार रे मोर जनरेशन केते हेछि ना प्रीवियस थिला 44 करंट हला 482 यूनिट एवं
ଏ ମାସରେ ଜେନେରେସନ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 438 ଟଙ୍କା 438.2 ୟୁନିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଆସିଛି। କେତେ ନା ପାୱାର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ TPCODL ମାନେ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ଆସିଛି କେତେ ନା ହେଉଛି ଆମର 388 ୟୁନିଟ୍। ସୋଲାର ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ନା ମାସ ଭିତରେ 438। ଏହାର ଦୈନିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 14ରୁ 15 ୟୁନିଟ୍ ଲେଖେ ଦିନକୁ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରୁ। ସୋଲାର ପାୱାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଟୁ TPCODL 233 ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଦ୍ୟୁତଟା ଗ୍ରିଡ୍କୁ ମୋର ଯାଇଛି 233 ୟୁନିଟ୍। ସୋଲାର ପାୱାର କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ କେତେ ହେଇଛି ନା 204 ୟୁନିଟ୍। ମୋର 438 ୟୁନିଟ୍ ମାସ ଯାକ ଭିତରେ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 204 ୟୁନିଟ୍ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ଦିନବେଳେ ଯେଉଁ AC ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବାବଦରେ ମାସ ଯାକ ଭିତରେ 204 ୟୁନିଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଛି। ସୋଲାର ସରପ୍ଲସ୍ ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିଛି, ପୂର୍ବ ମାସରେ ମୋର କିଛି ବଳକା ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ 0 ଅଛି। ଏ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର କନଜମ୍ପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 592 ୟୁନିଟ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା କେତେ ୟୁନିଟ୍ର ଦେବି ନା 154 ୟୁନିଟ୍ର ମାତ୍ର ଦେବି, କାରଣ 592 ୟୁନିଟ୍ରୁ ମୋର ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି 438। ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା 438 ହେଇଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା 154 ୟୁନିଟ୍, ଏଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ଯଦି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଭରେଜ୍ ମୋର 3100ରୁ 3500 ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରିନର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। 438 କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର କ୍ଲିନ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମନ୍ଥରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି। 359 କେଜି CO2 ଏମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଛି, ସେଭିଂ ହେଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ୍ଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟରୁ କେତେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଦିନର ହିସାବଟା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ମେ ମାସରେ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ TPCODL ଆପ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେତେ ହେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରିଡ୍ରୁ କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମର ସୋଲାରଟା ଦିନ ବେଳେ ହିଁ କେବଳ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ରାତିରେ ତ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ନା 13.15, ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ 13 ୟୁନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରିଡ୍କି ଯାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ହିସାବ ହେଲା ପରେ ମାସ ଶେଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 233 ୟୁନିଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କେତେ ନା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର ଦେଖିବେ ନେଟ୍ କେତେ ନା 150, ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ରେ ଦେଖୁ 154 ପାଖାପାଖି ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ବିଲେବୁଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାସେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୋର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି 592 ୟୁନିଟ୍। ଯଦି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଲାଗିନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତା'ର ସବୁ ହିସାବ କରିଛି, ସ୍ଲାବ୍ ୱାଇଜ୍ ତା'ର ଯେଉଁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଅଛି, 150 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଅଛି 4 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 200 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା 70, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 192 ୟୁନିଟ୍ 6 ଟଙ୍କା 10, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ପାଖାପାଖି 3161 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏହା ବାଦେ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲଗା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3300 ପାଖାପାଖି ଆସିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏ ମାସରେ ସେଭିଂ ହେଇଛି କେତେ ନା ମୋର 3161 ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେହେତୁ ଲଗେଇଛି ମୋର 735 ଟଙ୍କା ଆସିଛି।
ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସେଭ୍ ହେଇଛି କେତେ ନା 2426 ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଥିବେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଡାଟାଟା କେମିତି ପାଇବେ, କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ ଆପଣ ଅନଗ୍ରିଡ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ର ହିସାବ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏସ୍କେପି ଇନଫୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।